నమస్తే, వెల్కమ్ టు ఏబిఎన్ దిక్సూచి. గత 23 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ మరియు మేనేజ్మెంట్లో బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, కొత్తగా బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉన్నత అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన విద్యాసంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 27,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5-స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఐటీ ఇండస్ట్రీ, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్లోని, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ, క్రాస్ రోడ్స్, మియాపూర్, అమీర్పేటలలో మొత్తం 5 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క ఫెసిలిటీస్ మరియు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఏవి ఒకసారి చూద్దాం. Every legacy begins with a spark, a single moment where ambition meets opportunity. At Sun International, we don't just offer a degree, we offer a transformation. We believe that behind every global leader, there is a foundation built on discipline, grit, and vision. It's about more than hospitality. It's about the art of management, the science of nutrition, the strategy of business. 23 years of excellence, building dreams like mine. Since 2004, we have been crafting the success capital of this nation. Excellence isn't an accident, it's a habit. It's the sweat in the kitchen, the precision in the suite, the strategy in the boardroom. 36,000 plus students, each with a story of transformation. Step into our world. This isn't a classroom, it's a simulation of the real world. Our kitchens are where heat meets heart. Our boardrooms are where logic meets leadership. Here, we don't just read about the industry, we live it. From BHM to MBA, from BBA to food and nutrition, we cater to every dream. We refine the rough edges until you don't just fit into the industry, you lead it. A massive community of dreamers, now turned into global professionals. At Sun, your classroom has no borders. We give you a passport before you even get your degree. 150 plus global recruiters. Through our international internships, our students are currently making their mark in the USA, Canada, and the UAE. We bridge the gap between Indian talent and global standards. When you study at Sun, the world is your campus. From USA to Canada, from Dubai to Singapore, our footprints are everywhere. Education is the foundation, but a career is the destination. We don't just provide degrees, we provide gateways to the world's most prestigious brands. Year after year, consistent, unmatched, proven. Whether it's the Taj, Marriott, or Cognizant, the world's best come to us because we produce the best. 100% placement, the promise of secure future. From luxury hospitality to corporate giants, the industry trusts the Sun brand. Your career doesn't start after college, it starts here. But life at Sun is more than just uniforms and textbooks. It's the roar of the crowd at Sports Week, the rhythm of the stage at Sunskar. It's found in our festivals, our sports fields, and the lifelong bonds formed in our corridors. A place to belong, a chance to soar. It's a family, a network, a legacy that stays with you long after you hang up your apron. The world is waiting. The stage is set. The only question remains,
Are you ready to shine? We are Sun. We are the future. Your dream isn't just a goal. At Sun, it's our legacy. Sun International Institute of Tourism and Management. 85757 95757. సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందిస్తున్న కోర్సెస్కి సంబంధించి ముఖ్యంగా కొత్తగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన బీఎస్సీ ఏఐ అండ్ డేటా సైన్స్ నేర్చుకోవడం వల్ల కెరీర్ ఆపర్చునిటీస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో చైర్మన్ శ్రీకాంత్ గారి మాటలను తెలుసుకుందాం. గుడ్ ఈవినింగ్ శ్రీకాంత్ గారు. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. యా సార్, మీరు ఏ కోర్సెస్ ఇప్పుడు ఆఫర్ చేస్తున్నారు సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ఉంటాయండి, అలాగే మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ కొన్ని ఉంటాయి అనమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్లో ముఖ్యంగా అండి 10th పాస్ అయిన పిల్లలకు కూడా మన దగ్గర ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ద ఓన్లీ కాలేజ్ ఈజ్ ఆఫరింగ్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్. అంటే 2 years ఇంటర్మీడియట్, 3 years డిగ్రీ కలిపి టోటల్గా 5 years ప్రోగ్రామ్ అండి ఇది. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే 5 years చదవక్కర్లేదు, 4 years మాత్రమే కాలేజ్కి వస్తారు. 5th year కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్లో ఉంటారండి. ఆ ట్రైనింగ్ కూడా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకి దూరమైన ప్రదేశాలు, టూరిజం బాగా డెవలప్ అయిన ప్రదేశాలు లైక్ జైపూర్, ఉదయపూర్, ఆగ్రా, గోవా, బెంగళూరు, పూణే ఇలాంటి ప్రదేశాలకి మనం పంపించి పిల్లల్ని అక్కడ 1 year ట్రైనింగ్ చేపిస్తాం అనమాట. అది ఫైనల్ ఇయర్ అండి. ఆ ఫైనల్ ఇయర్ ట్రైనింగ్ అయిపోయినాక వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా అదే ఎక్కడైతే ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ చేశారో అక్కడే వాళ్ళకి ఆటోమేటిక్గా ప్లేస్మెంట్ వచ్చేస్తుంది. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ మాత్రం ఏమంటారంటే మేము వేరే ప్రాపర్టీకి వెళ్తాము, వేరే ప్లేస్కి వెళ్తాము, వేరే లొకేషన్కి వెళ్తాం, అక్కడ ఉద్యోగం ఇప్పిండి అంటారు. 100% వాళ్ళకి ఉద్యోగం ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. కొంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అంటే కొంత పర్సంటేజ్ అంటే ఇవాళ రోజున చాలా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్కి ఎలా అయిందంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తున్నాయండి. సో ఇలా కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే, ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ అయిన 5th year కంప్లీట్ అవ్వగానే ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ అనమాట. అంటే ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, దుబాయ్, సింగపూర్, థాయిలాండ్ ఇలా అనేకమైన టూరిజం ప్లేసెసే కాకుండా అమెరికా, యూరప్, సౌత్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్, అలాగే ఇప్పుడు మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్లోనూ ఇలా చాలా కంట్రీస్లో కూడా జాబ్స్ వస్తున్నాయండి పిల్లలకి. అందుకనే ఏం చేస్తారంటే పిల్లలు ఇండియాలో ప్లేస్మెంటే కూడా అబ్రాడ్ ప్లేస్మెంట్ కోసం అడుగుతున్నారు. అలాగే మనం కూడా వాటిని ఛాలెంజెస్గా తీసుకుని ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ ఇవ్వగలుగుతాం అన్నమాట. సో ఇది 5 years ఇంటర్ డిగ్రీ కలిపి చేసే ప్రోగ్రామ్. అలాగే ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయ్యి, 12th పాస్ అయ్యి, లేకపోతే 3 years డిప్లొమా పాస్ అయ్యి ఎక్కువ మంది పిల్లలు వచ్చి డిగ్రీలో జాయిన్ అవుతారండి. ఈ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ వచ్చి BHM అంటారు, బ్యాచిలర్స్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అంటారు. దీన్నే BSc హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ అని కూడా అంటారు అనమాట. ఈ ప్రోగ్రాంలో ఏంటంటే ఎక్కువ శాతం ప్రాక్టికల్స్, అలాగే థియరీ, అలాగే ఈ రెండిటిని మిక్స్ చేసి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోసం అని చెప్పి రోజు రెగ్యులర్గా లోకల్లో ఉన్న హోటల్స్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే జీవికే తాజ్ కృష్ణ కానీ, లేకపోతే హయత్ కానీ, లేకపోతే ITC కోహినూర్ కానీ, లేకపోతే సికింద్రాబాద్ క్లబ్ కానీ, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్ కానీ ఇలాంటి ప్లేసెస్కి ఈవినింగ్ పార్ట్ టైం జాబ్స్కి పంపిస్తామండి. అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏంటంటే వీళ్ళకి డేకి 800 నుంచి 1500 రూపీస్ దాకా ఒక్కొక్క ఆర్గనైజేషన్ బట్టి ఆ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఆ ఆర్గనైజేషన్ బట్టి ఇస్తారనమాట. సో మంత్లీ అరౌండ్ 20,000 నుంచి 30,000 పైన సంపాదించే అవకాశం కూడా ఈ స్టూడెంట్కి ఉంటుంది. ప్లస్ డబ్బుల కంటే ఇంపార్టెంట్ స్కిల్ బాగా డెవలప్ అవుతుందండి. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు, చాలా మంచి ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అనమాట. ఇది డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్. అలాగే MBA ప్రోగ్రామ్ కూడా ఉందండి, MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్. దానికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందాం. మనకి మనతో మాట్లాడిన కాలర్స్ ఉన్నారు. కల్పన గారు. హలో. యా, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే కల్పన గారు, నా పేరు కల్పన సార్. చెప్పండి. అదే మీ కాలేజ్ కోసం ఫ్రెండ్స్ చెప్తే విన్నాను సార్. ఓకే అండి. BBA బాగుంటుందని విన్నాము. ఇందులో స్పెషలైజేషన్స్ ఏమున్నాయి సార్ BBAలోని? థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్స్ ఫర్ కాలింగ్ అండి. బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ BBA, ఇది జనరల్ BBA ఉంటుందండి. అలాగే BBAలోనే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. అలాగే BBAలోనే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఈ మూడిట్లకి అంటే 3 స్పెషలైజేషన్ ప్రోగ్రామ్సే కానీ ఈ మూడిట్లకి డిఫరెన్స్ కొంచెం మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. జనరల్ BBAలో వచ్చేపాటికి మీకు HR, మార్కెటింగ్, ఫైనాన్స్, IT ఈ 4 సబ్జెక్ట్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్స్గా ఉంటాయి. ఇంకా ఈ కోర్ సబ్జెక్ట్స్ చుట్టూ మొత్తం టోటల్గా 36 సబ్జెక్ట్స్ 6 సెమిస్టర్స్లో కవర్ చేస్తారు. ఇకపోతే BBA బిజినెస్ అనలిటిక్స్ వచ్చేపాటికి కొంచెం మ్యాథ్స్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, సాఫ్ట్వేర్కి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీకు టెక్ కంపెనీస్కి వెళ్ళాలన్నా, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలి అన్నా, AI లాంటి కంపెనీస్లో వర్క్ చేయాలన్నా,
డేటా సెంటర్స్ లాంటి సెంటర్స్లో వర్క్ చేయాలన్నా బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చాలా బాగా సూట్ అవుతుంది అనమాట. అలాగే ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం అంటే కొంతమందికి న్యాచురల్గా ఏంటంటే చాలా ట్రావెల్ చేయడం ఇష్టపడతారు. ప్రపంచం అంతా అంటే తిరగాలి అన్న అంటే ఒక లాంటి ఇష్టం ఉంటుంది అనమాట, అంటే వరల్డ్ టూర్ చేయాలని చెప్పి. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఈ ప్రొఫెషన్ చాలా బాగుంటుందండి, ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం. అంటే మీకు చాలా పెద్ద పెద్ద ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ మేక్ మై ట్రిప్ కానీ, థామస్ కుక్ కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు జాబ్స్ వస్తమే కాకుండా ఎయిర్లైన్స్, అంటే వాళ్ళ రోజున ఎనీ ఎయిర్లైన్స్ అండి, మీరు ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్లైన్స్ తీసుకోవచ్చు, డొమెస్టిక్ ఎయిర్లైన్స్ తీసుకోవచ్చు, ఏ ఎయిర్లైన్స్ అయినా మీకు సూట్ అయ్యే జాబ్స్ మీకు వస్తాయి. అలాగే ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి మీకు, అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఎయిర్పోర్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే క్రూజ్ లైన్స్ అంటే షిప్స్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి అనమాట. సో ఇలాగా బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చేసిన వాళ్ళకి ఇక్కడ జాబ్స్ వస్తాయి. సో బీబీఏలో మీరు చదివి ఎక్కడ జాబ్ చేయాలనుకుంటున్నారు, 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఎంబీఏ చేయాలనుకుంటున్నారా, ఎంబీఏ చేయొచ్చు. లేదు బీబీఏ తర్వాత కాలేజ్ వైపు నుంచి మేము ప్లేస్మెంట్ మీకు ఎలా అయినా ఆఫర్ చేస్తాం కాబట్టి ఆ ప్లేస్మెంట్ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో కావాలనుకుంటున్నారు, అంటే రెగ్యులర్గా ఉండే కార్పొరేట్ కంపెనీస్, రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్, లేకపోతే మంచి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్, మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, ఇలాంటి వాటిల్లో అయితే కనుక బీబీఏ జనరల్ చాలా బాగుంటుంది. అదే టెక్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళాలి, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లోకి వెళ్ళాలంటే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ చాలా బాగుంటుంది. లేదు ఇలా మీ ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఎయిర్లైన్స్ కానీ, ఎయిర్వేస్ కానీ, అలాగే మంచి టూరిజం ప్లేసెస్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం చాలా బాగుంటుంది. సో అలాగా మీరు డిసైడ్ అవ్వండి ఏ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వాలో. ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ మనం ఆఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. అన్ని క్యాంపస్, ఆల్ 5 క్యాంపస్లో ఈ 3 ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. యా సార్, మీరు కాలేజ్లో చదివే ప్రతి విద్యార్థికి కూడా ఫ్రీ ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తున్నారట కదా, ఏంటి ఎంతవరకు? అవునండి, ఇది మేము 23 years బ్యాక్ వెన్ వీ స్టార్టెడ్ అవర్ కాలేజ్ 2 ముఖ్యమైన విషయాలు మేము గమనించడం జరిగింది. ఏంటంటే అండి, స్టూడెంట్కి చదువుకునేటప్పుడు స్కిల్ డెవలప్ చేయటం, చదువుకునేటప్పుడే ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ ఇవ్వటం. ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ 4 walls మధ్యలో కూర్చుంటే కనుక అది ఓన్లీ అతను ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తాడంటే ఒక టీచర్ చెప్పే పాఠం వింటాడు, అదే అతనికి ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. ఆ క్లాస్ రూమ్లో ఉన్న ఒక ఫ్యాన్, ఒక 4 గోడల మధ్యలోనే ఉంటాడు. అక్కడ ఉన్న అతనితో పాటు ఉండే 60 మంది గురించే తెలుసుకోగలుగుతారు అతని క్లాస్ గురించి. లేదు మ్యాక్సిమం ఆ క్యాంపస్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్ గురించి తెలుసుకోగలుగుతాడు అనమాట. కానీ బయటికి ప్రపంచానికి వెళ్తే, అంటే చదువుకునే వయసులోనే కొంత సమయం బయట ప్రపంచానికి వెళ్తే కనుక అక్కడ ఏం జరుగుతుంది, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అతను కోర్స్ కంప్లీట్ అయినాక అసలు ఎలాంటి ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడో అలాంటి ప్లేస్కి వెళ్ళి రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తే అసలు అక్కడ ఎలాంటి మార్పులు వస్తున్నాయి, ఎలాంటి రియాలిటీ ఏంటి, అప్గ్రేడేషన్ ఎలా ఉంది, రియాలిటీ ఏంటి, ఆ స్కిల్స్ ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఆ ఉద్యోగానికి కావాల్సిన అర్హత ఏంటి, చదువు ఒక్కటేనా, దాంతోపాటు ఎలాంటి స్కిల్స్ కావాలి అని తెలుసుకోగలుగుతాడు. సో ముఖ్యంగా మేము గమనించింది అది, ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ స్టూడెంట్కి. చదువు ఒక్కటే కాదు, చదువుతో పాటు స్కిల్ కూడా చేయాలి అని చెప్పి స్కిల్ డెవలప్మెంట్తో పాటు బాగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్స్పోజర్ రావాలి. అంటే ఆ టైంలో అండి మేము అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రకారం 100 స్టూడెంట్స్ కనుక కౌన్సిలింగ్కి వస్తే దాంట్లో 98 స్టూడెంట్స్కి అసలు పాస్పోర్ట్ అన్నది ఉండేది కాదనమాట. పాస్పోర్ట్ లేకుండా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చదువుతారు? హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివే పిల్లలకి 2nd సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్చేంజ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ఫైనల్గా మేము ఇంటర్నేషనల్ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. సో ఇంటర్నేషనల్ టూర్ ఫ్రీ అంటే అప్పుడు స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది అనమాట. అంటే పాస్పోర్ట్ చేయించుకోవాలన్నా కానీ స్టూడెంట్కి ఇప్పుడు ఏం అవసరం ఉందిలే, మనకి అవసరమైనప్పుడు చేయించుకుందాంలే అనుకున్నాడు అనమాట. ఎప్పుడైతే మేము బాబు నిన్ను కాలేజ్ వాళ్ళు ఫ్రీగా నిన్ను సింగపూర్ తీసుకెళ్తున్నారు, ఫ్రీగా నిన్ను మలేషియా తీసుకెళ్తున్నారు, ఫ్రీగా నిన్ను థాయిలాండ్ తీసుకెళ్తున్నారు అనుకున్నప్పుడు స్టూడెంట్కి ఉత్సాహం వస్తుంది. ఎందుకంటే అప్పుడు ₹1 ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు, నేను ఈ ఛాన్స్ మిస్ అయిపోతున్నాను అని 2వ పాయింట్ అనమాట. సో అప్పుడు పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటాం అలవాటైంది. సో ఆ పాస్పోర్ట్ చేయించుకుంటాం అలవాటైన స్టూడెంట్కి ఆటోమేటిక్గా ఇలా మేము విదేశాలకు తీసుకెళ్తాం విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్, ఎయిర్ టికెట్ అయినా, ఇన్సూరెన్స్ అయినా అన్నీ ప్రతి ఖర్చు మేమే పెట్టుకుంటామండి. అక్కడ నుంచి స్టూడెంట్కి ఏంటంటే విదేశాలకు ఒక్కసారి వెళ్ళొచ్చినాక ప్రతిసారి విదేశాలకు వెళ్ళాలన్న ఫీలింగ్లో ఉంటాడు. ఎందుకంటే మన దేశం కంటే డెఫినెట్గా అభివృద్ధి చెందిన దేశానికి తీసుకెళ్తున్నాం, మన సిటీస్ కంటే బాగా అభివృద్ధి చెందిన సిటీస్కి తీసుకెళ్తున్నాం. అక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ వచ్చినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా స్టూడెంట్ విల్ బి గెటింగ్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు వర్క్ దేర్ అండి. అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవన్నీ వెళ్ళి రావటం కాదు, అసలు అక్కడ వర్క్ చేయాలన్న ఫీలింగ్ వచ్చేది. దట్ ఈస్ వేర్ మన కాలేజీలో చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అన్నమాట స్టూడెంట్కి. అంటే మిగతా కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్కి మన కాలేజీలో చదివే స్టూడెంట్కి ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోజర్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. మాట్లాడడానికి మరో కాల్ ఉన్నారు, లక్ష్మి గారు. లక్ష్మి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి, శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే లక్ష్మి గారు.
మా పాపకి ఇంటర్ అయిపోయిందండి, ఎగ్జామ్స్ రాసింది. ఓకే అండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయాలనుకుంటుంది. పాపకి సెక్యూరిటీ ఎలా ఉంటది? డెఫినెట్గా అండి, చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు. యాక్చువల్గా ప్రతి తల్లిదండ్రులకి ఈ చిన్న ఆలోచన అయితే వస్తుందన్నమాట. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ చేసి మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదిస్తున్నారు ఆడపిల్లలు, కానీ అలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేసేటప్పుడు సెక్యూరిటీ పరంగా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు అన్న కన్సర్న్ తల్లిదండ్రులకు రావటం సహజం అండి. కానీ ఒక్కటి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, మన దగ్గర ఎస్పెషలీ సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివిన ఆడపిల్లలకి ఎలాంటి హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తారు, వీళ్ళు ఎలాంటి హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఈ కాలేజీలో చదివిన పిల్లలకి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా 5 స్టార్ హోటల్స్ అండి. 5 స్టార్ హోటల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్లో తీసుకుంటే మీకు పార్క్ హయత్, అలాగే తాజ్ కృష్ణ, లేదంటే కనుక ఐటీసీ కోహినూరు, ఐటీసీ కాకతీయ, లేకపోతే మ్యారియట్స్, లీ మెరిడియన్, ఇవన్నీ 5 స్టార్ హోటల్స్. ఇలాంటి హోటల్స్లో మాత్రమే మనం ఉద్యోగాలు ఇస్తాము, అక్కడే ట్రైనింగ్ కూడా చేస్తారండి. ఈ బ్రాండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హయత్ లాంటి బ్రాండ్ సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీతో కంపేర్ చేసేటప్పుడు మనం ఎలా కంపేర్ చేయొచ్చు అంటే, ఒక మైక్రోసాఫ్ట్తో కంపేర్ చేయొచ్చు, ఒక ఫేస్బుక్తో కంపేర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనకి హయత్ అన్నది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న గ్రూప్ అండి. ఇది అంటే హోటల్ ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఒక చాలా పెద్ద ఇంటర్నేషనల్ గ్రూపు. అలాగే ఎకార్ గ్రూప్ అని చెప్పి అది కూడా చాలా పెద్ద గ్రూపు, ఇంటర్నేషనల్ గ్రూప్ అనమాట. ఎకార్ గ్రూప్ కింద వచ్చే ఈ నోవాటెల్ హోటల్స్, ఇలాంటి హోటల్స్ అన్నీ కూడా ఎకార్ గ్రూప్ కింద వస్తాయి. అలాగే మ్యారియట్ గ్రూపు, ఇది కూడా అంతే అనమాట. సో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో మన పిల్లలు వర్క్ చేస్తే ఎంత సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఉంటుందో, ఇక్కడ కూడా ఇలాంటి హోటల్స్ హయత్, మ్యారియట్స్, ఐటీసీ, లేకపోతే వెల్కమ్ గ్రూపు, తాజ్ గ్రూప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన ఇండియాగా తాజ్ గ్రూప్కి సంబంధించిందే తాజ్ హోటల్స్ అండి. సో అలాంటి హోటల్స్లో వర్క్ చేసిన మూలంగా ఎంత సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ ఉంటుందో నేను మీకు పర్టికులర్గా వివరించాల్సిన అవసరం లేదు అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లాంటివే ఇలాంటి హోటల్స్ కూడా అనమాట. కాకపోతే ఇక్కడికి రెగ్యులర్గా గెస్టులు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం అనుమానం ఉంటుంది, గెస్టులు మీరు ఎలా అని చెప్పి. ఏ గెస్ట్కైనా అండి అంటే అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తే ఆ గెస్ట్ని వెంటనే హోటల్లో నుంచి బయటికి పంపించేస్తారు, కానీ అమర్యాదగా ప్రవర్తించే గెస్ట్ని ఏ హోటలు కూడా ఎంకరేజ్ చేయదండి. ఆ గెస్ట్ని ఇన్ఫ్యాక్ట్ చెప్పాలి అంటే ఆ గ్రూపు హయత్ గ్రూప్లో కనుక ఒక గెస్ట్ చిన్న తప్పు చేశాడు అంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న హయత్ హోటల్స్లోకి అతనికి అసలు ఎంట్రీయే లేకుండా ఉంటుందండి. అంత స్ట్రిక్ట్గా ఉంటాయి అన్నమాట హోటల్స్ కూడా. సో మీరు ఎక్కడా కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది పడక్కర్లేదు. డెఫినెట్గా మన రెగ్యులర్ లైఫ్స్లో మనకి కాలేజ్కి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఒక షాపింగ్ మాల్కి వెళ్ళినా, లేకపోతే ఒక సినిమాకి వెళ్ళినా వచ్చే చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు ఎక్కడైనా అప్పుడప్పుడు మనం ఆడపిల్లల విషయాల్లో ఎదుర్కొనే ఇబ్బందులు ఎక్కడ ఉంటాయో అలాంటి ఇబ్బందులు ఇక్కడ కూడా రావచ్చు. కానీ నేను అనేది ఏంటంటే, మా కాలేజీలో చదివే పిల్లలకి అలాంటివి కూడా వాళ్ళు అలాంటి హడిల్స్ వచ్చినా, అలాంటి ఇబ్బందులు వచ్చినా అధిగమనించడానికి ఎలాంటి మనోధైర్యంగా ఉండాలి, ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ముందు జాగ్రత్తలతో ఉండాలి అన్నయ్య కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ట్రైన్ చేయడం జరుగుద్దండి. ఆడపిల్లలకి ఎస్పెషల్లీ మన కాలేజీలో చాలా సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ, అలాగే ఆడపిల్లల్ని ట్రైన్ చేసే పద్ధతిలో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకుని ట్రైన్ చేస్తాం వాళ్ళకి. వాళ్ళు అంటే వర్క్ ప్లేస్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాము. ఆ చిన్న చిన్న ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కడ రాకుండా చూసుకునే బాధ్యత కంప్లీట్గా కాలేజ్ ఉంటుందండి ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు. ఇకపోతే ఉద్యోగానికి వెళ్ళినప్పుడు కావాల్సిన మెలకువలు పిల్లలకి ఏజ్ని బట్టి, మెచ్యూరిటీని బట్టి ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళకి వస్తుంది. ప్లస్ దాంట్లో చాలా బాగా ట్రైన్ చేస్తాం కూడా జరుగుతుంది. రైట్ సార్, మరో కాల్ ఉన్నారు జ్యోతి గారు. జ్యోతి గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. నమస్తే సార్. నమస్తే జ్యోతి గారు. సార్ నేను పలాస నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. నాకు ఫుడ్ అండ్ టెక్నాలజీ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సార్. ఓకే అండి, డెఫినెట్గా అండి. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అన్న ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఫుడ్ టెక్నాలజీ అన్న ప్రోగ్రామ్ మన దగ్గర లేదండి. సో ఫుడ్ టెక్నాలజీ కంటే కూడా బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పి నేను చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే వీళ్ళకి ఫుడ్ టెక్నాలజీ చేసిన పిల్లలకి ఒక ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో అంటే రీసెర్చ్ సెంటర్స్లో మాత్రమే జాబ్స్ వస్తాయి. అదే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకైతే మల్టీ లొకేషన్స్లో, మల్టీ ఆర్గనైజేషన్స్లో జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి. అంటే హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, హెల్త్ సెంటర్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్లో జాబ్స్ వస్తాయి, హెల్త్ రిసార్ట్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి, హెల్త్ సెంటర్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. అలాగే వీళ్ళు ప్రైవేట్గా క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకుని డైటీషియన్స్ కింద వీళ్ళు ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు. రెగ్యులర్ ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్లు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారో అలా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు. ఇవాళ రోజున అంటే మంచి ఫిట్నెస్ మెయింటైన్ చేయడానికి కానీ, గ్లామరస్గా కనపడటానికి కానీ ఫిలిం స్టార్స్, అలాగే స్పోర్ట్స్ పీపుల్ చాలా చాలా ముఖ్యంగా డైట్ మీద చాలా ఆధారపడుతున్నారు.
ఇస్తున్నారండి. ఎక్సర్సైజ్ అండ్ డైట్ రెండు కూడా చాలా ఈక్వల్గా ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నారు. సో ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ట్రైనర్ ఎంత ఇంపార్టెంటో, డైట్ తీసుకునేటప్పుడు డైటీషియన్ కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో డైట్ తీసుకునే ప్రతి వాళ్ళు, అంటే ఒక డైట్ ఫాలో అయ్యే ప్రతి వాళ్ళు కూడా డైటీషియన్, పర్సనల్ డైటీషియన్ పెట్టుకుంటారు. సో ఇవాళ రోజున ఫిలిం స్టార్స్ కానీ, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ కానీ 1,50,000 2 లక్షల రూపాయలు, అంటే సంవత్సరానికి 20 లక్షల నుంచి 25 లక్షల రూపాయల దాకా ప్యాకేజ్, యాన్యువల్ ప్యాకేజ్ ఇచ్చి కూడా డైటీషియన్స్ తీసుకుంటున్నారు. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న పిల్లలకండి. సో బైపీసీ నుంచి వచ్చే పిల్లలు నాకు మెడిసిన్లో సీట్ రాలేదనో, లేకపోతే ఇంకోటి ఏం చేయాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు అనేసి ఎక్కడ కంగారు పడక్కర్లేదు. బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేస్తే చాలా మంచి ఫ్యూచర్ ఉంటుందండి. రైట్, మరో కాల్ ఉన్నారండి, సుబ్బారావు గారు. సుబ్బారావు గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. శ్రీకాంత్ గారు ఉన్నారు. నమస్తే సార్. నమస్తే సుబ్బారావు గారు. బాబు ఇంటర్మీడియట్ ఎగ్జామ్స్ రాశారు సార్. ఓకే అండి. ఏ కోర్స్ చేయాలో కొద్దిగా కన్ఫ్యూజ్గా ఉన్నారు సార్, మీ అమూల్యమైన చాలా చెప్తారేమో అని. ఓకే అండి, డెఫినెట్గా ఈ ఏజ్లో కన్ఫ్యూజన్ ఉండటం సహజం అండి. ఒకటి మాత్రం మీరు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే, బాబుని మీరు ఈ 16-17 సంవత్సరాలు చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేశారు కాబట్టి అసలు బాబు ఎటుపక్క ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాడు, ఎటుపక్క ఎలాంటి ఇండస్ట్రీలో తను ఉద్యోగం చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఫ్యూచర్లో ఎక్కడ సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నాడు. కొంతమంది ఫిల్మ్ యాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది యానిమేషన్ వెబ్సైట్లో అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు, కొంతమంది కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లోనూ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్స్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటారు. అలాగా ఈ ప్రపంచంలో అనేకమైన రంగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రంగాల్లో ఏ రంగం వైపు బాబు ముందు ఇష్టపడుతున్నాడు అన్నది గమనించాలి. సో ఇంటర్లో మీరు కనుక బైపీసీ చేస్తే ఒకలాగా అంటే వెళ్ళొచ్చు. ఎంపీసీ చదివితే కనుక ఇవాళ రోజున బీఎస్సీ డేటా సైన్స్ కానీ ఏఐ కానీ తీసుకోవచ్చు. అంటే టెక్ కంపెనీలో పనిచేయాలంటే ఎంపీసీ చేసి కూడా ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు అనమాట. ఇంజనీరింగ్ చేయాల్సిన అవసరమే లేదు. సో ఇన్ని వేరియస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి బాబు యొక్క ఇష్టాలు ఏంటి, బాబు యొక్క ఆలోచన విధానం ఏంటో ఒకసారి మీరు చెప్తే కనుక దాన్ని బట్టి మనం కోర్సు ఎంచుకుంటాం బాగుంటుందండి. అంతేగాని పలానా కోర్స్ చేస్తే ఉద్యోగాలు బాగున్నాయి, జీతాలు బాగున్నాయి అని మాత్రం మనం కోర్స్ ఎప్పుడు ఎంచుకోకూడదండి. స్టూడెంట్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్, స్టూడెంట్ యొక్క ఫ్యూచరిస్టిక్ థింకింగ్ మీద మనం కోర్సుని అతనికి కనుక మనం ఆఫర్ చేస్తే ఆ కోర్సు మీద అతనికి చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయండి. సార్, అసలు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఒకవేళ స్టూడెంట్ కనుక ఏమైనా స్కాలర్షిప్స్ ఇట్లాంటి ఫెసిలిటీస్ ఏమైనా ఉంటాయా? అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు పేరెంట్ అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా ఫ్రీక్వెంట్లీ ఆస్డ్ క్వశ్చన్ అండి. అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ మా దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఏ కోర్స్ తీసుకోవాలో అర్థం కావట్లేదు, ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే బాగుంటుంది, మార్కెట్లో ఏ ఉద్యోగం చేస్తే, మార్కెట్లో దేనికి చేస్తే ఉద్యోగాల అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయంటారు. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ థింగ్ అడ్మిషన్కి వచ్చే వాళ్ళకి మేము చెప్పేది ఇదేనండి. అంటే మీ యొక్క స్ట్రెంగ్త్స్ ఏంటి, మీ బలాలు ఏంటి, మీ ఇష్టాలు ఏంటి, ఇది తెలుసుకోవాలి. ఇది తెలుసుకోవాలంటే మీ తల్లిదండ్రులతో కంపల్సరీగా మీరు రావాలి. సో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలనే వాళ్ళు కంపల్సరీగా పేరెంట్తో వస్తేనే, పేరెంట్ని మేము అడిగే క్వశ్చన్స్ కొంచెం అడిగి తెలుసుకునే, బాబు గురించి కానీ ఆ పర్టికులర్ ఆ స్టూడెంట్ ఆ గర్ల్ గురించి కానీ తెలుసుకుని మేము వాళ్ళకి ఆఫర్ చేయగలుగుతాం అనమాట. ఇట్స్ ఎ డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ అండి. ఈవెన్ సండేస్ అయినా, సాటర్డేస్ అయినా, పండగ రోజు అయినా కానీ, హాలిడే రోజు అయినా కానీ కాలేజ్ విల్ బి ఓపెన్ అట్ దిస్ అడ్మిషన్స్ టైం. మార్నింగ్ 9 o'clock నుంచి ఈవినింగ్ 6 o'clock దాకా మా హెడ్స్ కానీ, మా కౌన్సిలర్స్ కానీ, మా ప్రిన్సిపల్స్ కానీ కాలేజ్లోనే ఉంటారు. ఎనీ స్టూడెంట్ కెన్ వాక్ ఇన్ విత్ హిస్ పేరెంట్ అండ్ టేక్ కౌన్సిలింగ్. ఇఫ్ ఆయనకి ఇష్టమైతే కనుక కాలేజ్లో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కూడా ఇమీడియట్గా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ అడ్మిషన్స్ అనేది స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. సో ఇకపోతే 5 లొకేషన్స్ కూడా ద్వారకానగర్లో, విశాఖపట్నం ద్వారకానగర్ మెయిన్ రోడ్లో ఒక క్యాంపస్ ఉంది, సాగర్ నగర్లో క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే హైదరాబాద్లో వచ్చేపాటికి ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ దగ్గర క్యాంపస్ ఉంది, అలాగే మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్ దగ్గర ఒక క్యాంపస్ ఉందండి. ఈ సంవత్సరమే అమీర్పేట, సెంట్రలీ లొకేటెడ్, హైదరాబాద్కి సెంట్రలీ లొకేటెడ్ అయిన అమీర్పేట్ ఎస్ఆర్ నగర్ మధ్యలో 2 మెట్రో స్టేషన్ల మధ్యలో కొత్తగా క్యాంపస్ ఈ సంవత్సరం ఓపెన్ చేయడం జరిగిందండి. ఈ క్యాంపస్ కూడా ఆల్రెడీ అడ్మిషన్ స్టార్ట్ అయినాయి, ఆల్రెడీ ఓపెన్ అయ్యింది కాలేజ్ కూడా. సో ఇక్కడ కూడా వచ్చి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చండి. రైట్ సార్, అంటే ఫైనల్గా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్, స్కాలర్షిప్స్ వీటికి సంబంధించి డెఫినెట్గా అండి 2 గవర్నమెంట్స్ కూడా చాలా బాగా స్టూడెంట్స్ని ఎంకరేజ్ చేసి, అంటే అర్హత ఉన్న స్టూడెంట్కి, అంటే ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనారిటీ, వీకర్ సెక్షన్, వైట్ కార్డ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి 2 గవర్నమెంట్లు కూడా చాలా బాగా ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాయండి. చదువు అన్నది డబ్బుతో సంబంధం లేదు, ఎవరైనా చదువుకోవాలనుకుంటే చదువుకోవచ్చు అని చెప్పి సంవత్సరానికి 40,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్లో గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేస్తుందండి. గవర్నమెంట్స్ ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు కాలేజ్
కాలేజ్ పరంగా మేము కూడా ఎంతో కొంత స్టూడెంట్కి చదువు విషయంలో సహాయం చేయాలని చెప్పి ఒక క్యాస్ట్ కానీ కమ్యూనిటీతో కానీ సంబంధం లేకుండా, ఒక రిలీజియన్తో సంబంధం లేకుండా అతనికి వచ్చే మార్కులను బట్టి మేము ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి. సో 90% అబవ్ వచ్చిన స్టూడెంట్ అందరికీ కూడా ₹1,00,000 దాకా స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇకపోతే బ్యాంక్స్ కానీ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ కానీ మా కాలేజ్ మీద ఈ ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ మీద బాగా నమ్మకం ఉంది కాబట్టి ఈ కోర్సెస్ చదువుకునే పిల్లలకి 100% ఫండింగ్ ఇస్తున్నారు, అంటే బ్యాంక్ లోన్స్ ఇస్తున్నారు. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక స్టూడెంట్కే ఉద్యోగం వస్తుంది కాబట్టి ఆ స్టూడెంట్ ఉద్యోగం వచ్చినాక అతను ఈఎంఐ రూపంలో పే చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఇవాళ రోజున బ్యాంక్స్ ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయండి. అలాగే మనం చెప్పే ప్రోగ్రామ్ మూలంగా, ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ మూలంగా సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే స్టూడెంట్ ప్రతి సంవత్సరం 2 లక్షల నుంచి 2.5 లక్షల రూపాయలు చదువుకునేటప్పుడే మనం అతను సంపాదించుకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తున్నాం త్రూ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్ అనమాట. అంటే చదువుకుంటూ వర్క్ చేస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ ఎర్నింగ్ మనీ ఆల్సో వెన్ ఈ స్టడీయింగ్ అండి. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే ఫ్యూచర్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చక్కగా వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అండి. ఇది వాళ్ళ దిక్సూచి, చూస్తూనే ఉండండి.